ഞങ്ങളുടെ റഷ്യയിൽ വന്നിട്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റർബർഗിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.
face. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു പുറകിൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഏമണ്ടി ചെപ്പണ്ടി അവിടെ ഏമണ്ടി അങ്കിള് വരുന്നില്ല, കടിച്ചരാൻ പുള്ളിക്ക്. പുള്ളി റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നില്ല. പുള്ളിയുടെ കാര്യം വലിയൊരു സംഭവമാണ്. 30 രാജ്യങ്ങൾ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളിയെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല. 8 വരെ 8 ഇല്ലേ പോയില്ല.
നമ്മുടെ ഏമണ്ടി സാറാണത്. പുള്ളിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി അതിൻ്റെ ആ പെൺപിള്ളേനെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ച അത്രയ്ക്ക് സംഭവം. പുലിയാട്ടോ, പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അമേസിങ്ങാണ്. പാവം മനുഷ്യൻ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. പുള്ളി നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയും. ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പുള്ളി. ഒരു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റുള്ളൂ. പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പാലസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കും കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലുള്ള വർക്കുകൾ, ആ മേലെയുള്ള വർക്കുകൾ, റൂഫിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേസിങ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹാളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ആൻഡ് ക്രീം വർക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മണ്ടയിലുള്ള വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പീറ്റർഹോഫ് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളുവശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം പീറ്റേഴ്സ് കോട്ട് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഫ്രാൻസിലെ ലൂയി 14 വേഴ്സലൈസ് കൊട്ടാരത്തിന്, അതായത് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ്, ആ ഒരു വേഴ്സലൈസ് കൊട്ടാരത്തിനെ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലും ഭംഗിയിൽ പിന്നെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു പാലസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇത്രയും ദൂരെ വന്ന് താമസിച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പണിത ഒരു പാലസാണ് ഈ പീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പാലസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റൂം കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ വശത്തെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. അപ്പം ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഓരോ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഒത്തിരി ഒരുപാട് കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭേദം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡനും ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടനുമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു സിംഹാസനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡൈനിങ് റൂം, ബെഡ്റൂം, അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാലസിൽ ഉള്ളത്. ഇത് അവരുടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയേക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കി. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫുള്ള് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വള്ളി പോലെ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ കീ എന്നടിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1717 1788 ഇടയിലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പം ഡൊമിനിക്കോ ട്രസ്നി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലും മോസ്കോയിലൊക്കെയാണ്, റഷ്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുള്ളൊരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം. നമ്മളിനി ഓരോ റൂംസും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം. ബെഡ്റൂം അല്ല, ഒരു റെസ്റ്റ് റൂം പോലെ ഒരു റൂമാണ്. അപ്പം ഓരോ റൂമിൻ്റെയും പേര് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ഉള്ളുവശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ പാലസ് കണ്ടില്ലേ, പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഇതേ പാലസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനും ഫൗണ്ടെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്തല്ല, അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ജസ്റ്റ് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. നല്ല വലിയൊരു ഗാർഡനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാർഡൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഗാർഡൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ നമ്മൾ ഏമണ്ടി ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഈ പുള്ളിയാണ് 30 രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം പുള്ളിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തും പോകാമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു പുള്ളിയാണ്. ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റാച്ചു, ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റാച്ചു പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാമോ? അങ്ങ് അറ്റം വരെയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട്, നമുക്ക് അവിടെയും തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഫുള്ള് സെൻസേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പീറ്റർ ഹോം പാലസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയയിലോട്ട്, ഗാർഡൻ ഏരിയ ആണിത്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അവിടെ എൻ്റെ പൊന്നും അവിടെ വന്നേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ദൂരെ കാണാം എന്താ ഫിൻലൻഡ് അല്ലേ? ഈ ഒരു റഷ്യനെയും ഫിൻലൻഡിനെയും കൂടെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു കടലാണോ ഇത്? അതോ ലേക്കാണോ എന്നറിയില്ല. അതെ നഷ്ടമായിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത പാലസിൻ്റെത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പാലസ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഇവിടുത്തെ ഇട്ടിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും തണുപ്പാണ്. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസുകളും ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ
അപ്പോൾ ഇതേണ്ടേ നമ്മളതേണ്ടേ നമ്മൾ ആ ഒരു ലേക്കാണോ കടലാണോ കടലിൻ്റെ അവിടെ. പക്ഷേ ഇതിനിവിടെ തിരയില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു കടലിന് തിരയില്ല കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, കടലാണെങ്കിൽ ലേക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഫിൻലൻഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ, ആ ഒരു പ്രാവ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട്. ഈ ഒരു നടപ്പെന്ന് പറയുന്നത് കാലിനൊക്കെ വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ, ഒരുപാട് നടക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കാക്കയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ കാണാമോ? അത് കാക്കയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാക്കയെ കണ്ടില്ലെന്ന് ആരും പറയരുത്. നോക്കിക്കേ, ഈ കാക്കേനെ നോക്കിക്കേ, എവിടെയും കാക്കയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാക്കയുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കുമോ ഗൈസ്? നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കാക്കയായിട്ട് എത്ര വ്യത്യാസം നോക്കിയേ. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നല്ല പാലിന് നീളമുണ്ട്, ഇച്ചിരി വണ്ണം കുറവാണ്. കണ്ണിനൊന്നും ഇത്ര ഇത് സംഭവം ഭംഗിയാ. നോക്കി ദൂരെ നമ്മുടെ പാലസ് കാണാം. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു വലിയൊരു ലേക്ക് പോലെ ഒരു സംഭവം, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം. അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതേണ്ട കാണുന്നുണ്ടോ? 2 ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, 2 ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഉണ്ട്. ചേട്ടാ ഇത് നടന്ന് അങ്ങ് പോയി. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിറച്ച് ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകൾ. തണുപ്പാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആവുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ്, സംശയദൃഷ്ടിയോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും. പാലസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി നടക്കാൻ പോയി. എനിക്കൊന്നിരുന്ന് 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് ഫിൻലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാലിസ്റ്റിക് സീ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേണ്ടി ഫൈനലി ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കടലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്? ഫിൻലാൻഡിക് സീ. ബാലിസ്റ്റിക്. ഫിൻലൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാട്ടോ, വേർതിരിക്കുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് സീ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള കടൽ പോലെയുള്ള വെള്ളത്തിനൊക്കെ ആ സെയിം കളറൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ തിരയില്ല. എന്നല്ലേ നമ്മുടെ കടലിന് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറല്ലേ? നമ്മൾ മാൽദീവ്സിൽ പോയപ്പോൾ ഈ കളറല്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പാലസ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് സ്നോ ആയിട്ട് നിൽക്കും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അറ്റം വരെ നടക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ്, അയ്യോ നമ്മുടെ പാലസ് കാണുന്നുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ പാലസ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്താ. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മേലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. അത് സ്വെറ്ററൊക്കെ നല്ലപോലെ വലിച്ചിട്ടത്. കുറേ ഡക്സിനൊക്കെ ഉണ്ട്.
പറക്കുന്ന ഡക്സ്. വാ, നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇത് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ പോലെ എന്തോ സംഭവം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോസിൽ മുക്കിയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത്. അപ്പം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫുഡെല്ലാം വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത്. സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കണ്ടല്ലോ. നല്ല ഇല പൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചില വീഡിയോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം പാളിപ്പോയി. വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ചാടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ സ്ലോ മോഷനിലെടുത്ത്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. എന്താണേലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പാലസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയും പാലസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് മനോഹരമായ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് നിങ്ങൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ലൈക്കും ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ല അടിപ്പൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. താങ്ക് യു.